وما کانا نہیں ہے مناسب لنبیین کسی نبی کے لیے ان یغل یہ کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے گا یاتی وہ لے کر آئے گا بما اس کو جو غلہ اس نے خیانت کی ہوگی یوم القیامتی قیامت کے دن۔ اچھا، یہ کل جو ہے وہ اس آیت کے بارے میں جو ہے وہ بیان چل رہا تھا، تو ہماری زوم میٹنگ جو ہے یہ ختم ہو گئی تھی، سیشن جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تھا۔ تو میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا تھا، ایک جنرل حدیث جو ہے وہ دوبارہ سن لیں کہ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں، بلکہ نہیں، وہ دوسری حدیث تھی کہ ہاں یہی تھی کہ حضرت علی نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا جس میں سے ابھی مٹی بھی علیحدہ نہیں کی گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ اس مال کے تو ہم لوگ ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں؟ حالانکہ میں آسمان والے یعنی اللہ تعالیٰ کا امین ہوں اور میرے پاس صبح شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک آدمی جس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی، رخسار کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، پیشانی باہر نکلی ہوئی تھی، داڑھی گنی تھی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنی تہبند اپنی پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بربادی ہو، اگر میں نے عدل نہ کیا تو اور کون کرے گا؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے جو ہے وہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ حکم کریں میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اچھا، ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹھ موڑ کے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کے پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں گا۔ یعنی یہ جو ہے وہ پیشن گوئی کی، اور بعد میں پیشن گوئی جو ہے وہ پوری بھی ہوئی۔ حضرت علی کے دور میں جو ہے وہ کافی خارجی لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں بھی بغاوت کی، پھر حضرت علی کے ساتھ مل کے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں کرتے رہے۔ خیر، تو اب گیل کا معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس میں جو ہے نا ایک اور حدیث سن لیں یہ، بلکہ آگے آیت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے باقی ماندہ آیت کیا کہتی ہے ہمیں۔ پھر تو وفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وفا کرنے سے یہ لفظ کلو نفسن ہر جان کو، ہر نفس کو، ماں کسبت جو اس نے کمایا جیسے کسب حلال، وہم اور وہ سب لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی پوری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت قیامت والے دن جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے گا، اور اس دن جو ہے وہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور جو ہے وہ حدیث سنیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ خیبر کے غنیمت میں سونا چاندی تو ملا نہیں، بس اونٹ بکریاں اور کپڑے وغیرہ ہی تھے۔ ایک شخص رفع بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفہ دیا تھا جس کا نام مدعم تھا۔ غلام تحفہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس غلام کا نام مدعم تھا۔ تو اس کے بعد آپ وادی القرا کی طرف بڑھے، وہاں پہنچنے پر مدم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا، اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام والسلام کو وہ سواری سے اتار رہا تھا مدم، اور ایک تیر آ کے لگا اور وہ جو ہے وہ مر گیا وہ شخص۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک کملی یعنی چادر چرائی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تم انہیں واپس نہ کرتے تو قیامت کے دن یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ تو یہ خیانت کرنے کے جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں نے آپ کو سنا دی، اور یہ قرآن کی جو ہے وہ آیت بھی جو ہے وہ توثیق کر رہی ہے کہ ہر جان کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو خیانت کرے گا وہ اس خیانت کے ساتھ جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حاضری ہوگی۔ اچھا، پھر آج آگے ہم نے یہ پڑھا
अफमन तबा, क्या पस जिसने इत्तबा की, पैरवी की, रिजवान अल्लाह, अल्लाह की रजामंदी की, खुशनुदी की, कमम बा, क्या उस शख्स की तरह हो सकता है जो कि गिरफ्तार हुआ, लपेट में आया, लौटा, बिसाखतिन, साख्त गजब के, गुस्से के, नाराजगी के, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, वाहू, और ठिकाना उसका मलजा मावा से है, जहन्नम, जहन्नुम है, बिसा, और बहुत बुरा है, अलमसीर, लौटने की जगह या ठिकाना। अच्छा, इस आयत के मुतल्लिक जो है ना, इस आयत का मफहूम जो है वो आपके सामने ही है। सादा सा मफहूम है कि क्या जो शख्स जो है वो ताबिया हुआ अल्लाह ताला की खुशनुदी का, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो है वो सारे काम कर रहा है, क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह ताला की नाराजगी हासिल कर रहा है? हालांकि जो अल्लाह ताला की नाराजगी हासिल कर रहा है उसका ठिकाना जहन्नम है और बहुत बुरा ठिकाना है। ठीक है, तो ये दोनों शख्स बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आयत जो है वो पिछली आयत से रिलेट है। ठीक है, यानी ये आयत जो है इसका ताल्लुक पिछली आयत से किस तरह होगा कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए इत्तबा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, और लोग उन पर जो है वो खयानत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये मुफस्सिरीन बयान करते हैं। दूसरा जो है वो मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये दोबारा जो है वो गज़वा उहद की तरफ बात जो है वो लौट पड़ी कि कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना चाह रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह ताला की नाराजगी हासिल करना चाह रहे थे। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई 300 को लेके जो है वापस रफू चक्कर हो गया। ठीक है, फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंसारियों के रिश्तेदार थे और सिर्फ जो है वो आपने जो है वो भाईचारे की वजह से जो है वो जंग में शामिल हुए थे, ईमान उनके दिलों में नहीं था। ठीक है, तो ये दो जो है वो गिरोहों का तकाबुल अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये दो गिरोह हैं, एक अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना चाह रहा है और दूसरा जो है वो अल्लाह ताला की नाराजगी के पीछे पड़ा हुआ है। और जो नाराजगी हासिल करना चाह रहा है अल्लाह ताला की, उसका ठिकाना जहन्नम है और बहुत बुरा ठिकाना है। हम वो सब दराजातुम, दर्जात हैं, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बसीरों को देखने वाला है, बसारत से है, बिमा, उसको जो यामालून वो सब करते हैं। यानी वो जो जो काम वो कर रहे हैं अल्लाह ताला वो खूब उनको देखने वाला है। अब जो बंदा काम करता है ना, उस काम के लिहाज से उसका दर्जा बनता है। ठीक है, यानी कोई बहुत अच्छे काम कर रहा है तो उसका दर्जा जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुलंद है। ठीक है, और जो शख्स जो है वो थोड़े अच्छे काम कर रहा है उसका दर्जा थोड़ा सा कम है। कुछ ऐसे शख्स भी हैं जो बुराइयां भी कर रहे हैं और जो है वो नेकी भी कर रहे हैं, उनके दर्जे मजीद नीचे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं, कुछ शख्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बुराइयां ही कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अमाल की वजह से अल्लाह के यहाँ दर्जे बनते, याद रखिएगा। जैसे हम अमाल करेंगे वैसे वैसे दर्जात अल्लाह ताला के सामने हमारे बनते जाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह के यहाँ जो है वो दर्जात हैं, और दर्जात किससे बनते हैं? अमल से, याद रखिएगा। लक़द, अलबत्ता, तहकीक, मन्नल्लाहु, एहसान किया है अल्लाह ताला ने, अलल मुमिनीना, मोमिनों पर, इस जब बासा भेजा, मबूस करने से है, फीहिम, इनमें, रसूलम, एक रसूल, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, उनके नफ्सों में से, यतलू, वो पढ़ता है, तलावत करता है, अलैहिम, उन पर, आयाती ही, उसकी आयात की, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, उन्हें पाक साफ करता है, फ़युअल्लिमुहुमुल किताब, और वो तालीम देता है उन्हें, सिखाता है उन्हें किताब, वल हिकमत, और हिकमत, दानाई, व इन, और अगरचे, कानू, वो सब थे, मिन काबलू, इससे पहले, लफ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में। अच्छा देखें, ये पूरी एक आयत है और ये तकदीम व तखीर के हवाले से, यानी अल्फाज आगे पीछे करके जो है वो और भी मकामात पर है कुरान की। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो। ठीक है, जो है ना तुम्हारी आपकी आयत जो है वो इन पर पढ़ के सुनाए। ठीक है, इनको पाक करे। ठीक है, किताब हिकमत की तालीम दे। ये बेसिकली जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का एक जवाब भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना, या अल्लाह जो है ना मेरी इस उम्मत में से, मेरी इस औलाद में से जो है एक रसूल ऐसा भेजिएगा जो इनको जो है वो आपकी आयत पढ़ के सुनाए, किताब हिकमत की तालीम दे, इनको तज़किया करे इनका। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो है वो मोमिनीन पर जो है वो एक एहसान जतला दिया। मन मन का मतलब जो होता है ना वो एहसान जतलाना होता है, एहसान करना होता है। ठीक है, जैसे अलमन्नानु अल्लाह ताला का नाम है, एहसान करने वाला। ठीक है, तो मन जो है एक ऐसा एहसान होता है जो बहुत बड़ा एहसान हो। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जो है वो एहसान मोमिनीन पर जतला रहे हैं कि बिलाशुबा तहकीक हमने आप पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया। किस पर? मोमिनीन पर। कैसा एहसान किया?
इस बात फीहिम, जब भेजा उनमें से रसूलम मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों में से। कहाँ से आए थे रसूल? कुरैश थे, अरबी थे, ठीक है। और कुरैश के लहजे में अरबी बोला करते थे, ठीक है। अब अगर रसूल जो है कोई फरिश्ता होता या रसूल जो है वो जिनों में से होता, तो हमारे लिए जो है वो उस पर कामिल ना होता। हम ये फिर कह सकते थे कि अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह, ये तो रसूल आपने जो भेजा है ये तो फरिश्ता है, हम इसकी इत्तबा कैसे करें? ठीक है, तो इत्तबा उसी की हो सकती है जो हम ही में से हो। यानी हम पर जो है वो एक कह लें कि एक अल्लाह ताला ने जो है वो पूरा किए इसको, क्या कहेंगे, एक हुज्जत पूरी की है कि हम ही में से जो है, हम इंसानों में से जो है एक रसूल बना के भेज दिया ताकि हम इसकी इत्तबा कर सकें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो भी रसूल आया है, ये याद रखिएगा वो बशर ही है, ठीक है। और अंबिया और रसूलों के जो मकासद है ना, वो यहाँ बयान कर दिए गए। एक मकसद जो है वो क्या है, यतलू अलैहिम आयात ही, कि वो अल्लाह ताला की आयात पढ़ के सुनाता है। क्यों पढ़ के सुनाता है? ताकि जो है वो लोग उसको याद कर लें, ठीक है। वो युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करता है, यानी उनके जो काम होते हैं ना, जो इंसान काम कर रहा होता है ना, रसूल उस पर नजर भी रखते हैं कि भाई ये काम जो है वो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो रसूल बता देंगे कि भाई ये काम ऐसा नहीं, तुमने ऐसे करना है, ठीक है। और ये दो काम हो गए। तीसरा काम जो है वो युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको तालीम देता है। देखें, एक है यतलू अलैहिम आयाती, अल्लाह की निशानियां जो है वो तलावत करना, ये और बात है। वयुअल्लिमुल किताब, और किताब की तालीम देना, ये और बात है, इल्म सिखाना, ठीक है। कि किताब में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है, इसका मफहूम क्या है, ठीक है। क्योंकि बाज़ का जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा कराम, हालांकि वो अरबी थे, सारे अरबी जानते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाज़ का वो पूछ लेते थे कि अल्लाह के रसूल इस आयत का मतलब क्या है, ठीक है। हालांकि वो अरबी जानते थे, इसका मतलब है कि किताब में जो है वो किताब की तालीम दी जा रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब की तालीम भी दे रहे थे। वल हिकमा, और हिकमत की तालीम भी, हिकमत भी सिखा रहे थे। अब हिकमत जो है वो क्या है? हिकमत जो है वो दो तरह की होती है, एक नजरी, दूसरा अमली। यानी नजरी हिकमत से मुराद ये है नजरियात, नजरिया, ठीक है, कि असल में कुरान हदीस का जो मतलब है वो क्या है, ठीक है। जैसे कि एक बच्ची ने मुझे एक दफा कहा था कि जी सर, मैं कुरान से जो है वो आपको 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद उल मिलादुन नबी का जो है वो सबूत ला के दूंगी। मैंने कहा बेटा ला के दो, ठीक है। क्लास को मैं पढ़ा रहा था, उसमें एक बच्ची ने ये बात की थी। तो अगले दिन उसने जो है ना वो आयत जो है वो सूरह दुहा की है, वो अम्मा बिनेमत रब्बी का फहद्दिस, कि हम जो है ना अपने रब की नेमतों को बयान करो, इस आयत का मतलब ये है। उसने ये आयत ला के जो है वो मेरे सामने रख दी कि सर ये देखें, ये अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं कि अल्लाह की नेमतों का जो है वो चर्चा करो, बयान करो। तो सबसे बड़ी नेमत जो है वो तो अल्लाह के रसूल है, इसलिए हम जो है वो चर्चा कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ये उस बच्ची से किया। मैंने कहा कि मुझे आप ये बता दो, क्या ये कुरान जिन पर नाजिल हुआ उन लोगों ने भी यही मतलब समझा जो तुमने समझा है? यानी 1400 साल के बाद तुम ये मतलब समझ रही हो, हालांकि सहाबा कराम के सामने ये आयत व अम्मा बेनिअमत रब्बिका फहद्दिस कई दफा गुजर चुकी थी, ठीक है। तो सहाबा कराम ने तो इससे ये मफहूम नहीं लिया। तो ये वही है कि नजरियात की हिकमत सिखाना, नजरिया कुरान बेसिकली क्या क्या रहा है उसकी हिकमत सिखाना। और दूसरा जो है वो दूसरी हिकमत क्या है? दूसरी हिकमत जो है वो अमली हिकमत है, यानी काम अफआल उसी तरह किए जाएं जैसे कि कुरान में बता दिए गए हैं, ठीक है। तो हिकमत से मुराद जो है वो यहाँ दो तरह से है, एक नजरियात की और एक अमली हिकमत, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल जो है वो कुरान की आयत पढ़ के भी सुनाते थे ताकि लोग याद कर ले। अल्लाह के रसूल जो है वो तज़किया नफ्स भी करते थे, ठीक है, ताकि जो है वो लोग जो है वो जिंदगी अच्छी तरीके से बसर करें। और अल्लाह के रसूल जो है वो तालीम भी देते थे, किसकी? कुरान की, और हिकमत की, हिकमत भी सिखाते थे। और हालांकि इससे पहले जो है वो तुम जो है वो यकीनन गुमराही में थे। तो ये सबके लिए ऐसे ही है, जब तक हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो हम सरीहन गुमराही में रहेंगे। कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान को समझेंगे, तभी तो बात चलेगी ना, ठीक है। देखें, ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने जो है वो रसूल भेज दिया है। और रसूल किसके साथ भेजा है? वही के साथ। देखें, अल्लाह ताला ने जो है वो हमें आंखें दी हैं, ठीक है, दी है ना आंखें बेटा। तो मुझे आप ये बताओ, क्या ये मैं कमरे की अगर लाइट बंद कर दूं तो हमारी आंखें ठीक काम करेंगी? नहीं करेंगी, हम ठोकरे खाएंगे, ठीक है, हम इधर उधर जो है वो लगेंगे, ठीक है। तो अब देखें, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दे दी। अकल दी है कि नहीं दी?
جیسے آنکھوں کے لیے باہر کی روشنی کا ہونا ضروری ہے، سورج کی روشنی ہو یا یہ ٹیوب لائٹس کی روشنی ہو یا بلب کی روشنی ہو، تو آنکھوں کے لیے باہر کی روشنی ہونا ضروری ہے، تبھی یہ آنکھیں پراپرلی کام کریں گی۔ اسی طرح عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ عقل تب کام کرے گی صحیح جب خارجی روشنی ملے گی، جو باہر سے روشنی ملے گی۔ وہ باہر سے روشنی کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی وحی ہے، یاد رکھیے گا، وہ قرآن و حدیث ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، اسی لیے کچھ فلاسفر ایسے ہیں جو بڑے عقل مند ہیں لیکن وہ باہر کی روشنی ان کو نہیں مل رہی، یعنی وحی سے لا علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لا علم ہے، اس لیے جو ہے وہ عجیب اٹکل پچو قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں پھر کرتے ہیں۔ تو عقل کے لیے ضروری ہے وہی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا جو ہے وہ احسان یہاں پر ہمیں جتلایا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں ہم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اولما، اور یہ کیا کہ جب بھی اصابت تم پر واقع ہوئی، تمہیں پہنچی مصیبت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، قد یقیناً اسب تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا اس سے دگنا، اس جیسی، کل تم کہا تم نے، انا ہاذا یہ کہاں سے آ گئی۔ یعنی احد میں جو ہے وہ جب مصیبت سے دوچار ہوئے مسلمان، تو وہ فوراً کیا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ ایسے بھی تھے جو کبائر صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ تو خیر اس بات سے بچ گئے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو کمزور ایمان والے تھے، اگرچہ کہ نفاق ان کے دل میں نہیں تھا، کمزور ایمان والے بھی تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہ کہہ اٹھے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو تم انہیں دگنی مصیبت جو ہے وہ پہنچا چکے ہو۔ 70 صحابی جو ہے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، لیکن 140 کا نقصان جو ہے وہ غزوہ بدر میں جو ہے وہ مسلمانوں نے قریش کا کیا، یعنی 70 مار دیے، 70 کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ تو دگنی جو ہے وہ مصیبت تم پہلے پہنچا چکے ہو، اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ کل تم انا ہاذا، تم اب یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہوا وہ من عند انفسکم، تمہارے اپنے ہی نفسوں کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارے اپنی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، مال و غنیمت، مال غنیمت کی طرف جو ہے وہ مال کی ہرس کی، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ افراتفری جو ہے وہ مچ گئی، ریپر لڑک گیا ہوں میں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اپنے جانوں کی وجہ سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا کیا مطلب ہوگا یہاں پر؟ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر غالب تھے کہ وہ تمہیں کیا کہتے ہیں فتح یاب کر دیتے، فرشتے بھیج دیتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قدرت رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں شکست دوچار کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکست دوچار کیا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، یہ دونوں آئدر سائڈ سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فتح بھی مل سکتی تھی، شکست بھی مل سکتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وما، اور جو اصابکم پہنچی تمہیں تکلیف، یوم التقل جمعانی، جس دن مٹبھیر ہوئی دو جماعتوں کی، دو گروہ آپس میں ٹکرائے، فبی اسم اللہ، پس اللہ کے حکم سے تھی، اللہ کے اذن سے تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ معلوم کر لے مومنوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ وہ معلوم کر لے ان کو بھی جنہوں نے نافقوا، منافقت اختیار کی۔ ہاں، یہ وہی غزوہ احد کی بات چلی، میں نے کہا بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے بڑی ڈیٹیل سے۔ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ الفاظ جو قرآن کے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یاد رکھیے گا، یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں نا اس آپ کے سامنے، اسی طرح جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کلام یہ پیش کیا، اور وہ فرشتہ جبرائیل امین جو ہے وہ روح القدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کلام اسی طرح ایز اٹ از جو ہے وہ لے کے نازل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے نا، جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی غزوہ احد میں، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، ٹھیک ہے، کیوں تھا؟ تاکہ جو ہے وہ جان لے کہ مومن کون ہے، تاکہ وہ جان لے کہ منافق کون ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہمیں آشکار کرنا تھا کہ ہم جان جائیں کہ ہم کتنے مومن ہیں، کتنے پانی میں ہیں، کتنے منافق لوگ ہیں ہم میں، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وکیلا، اور کہا گیا لہم ان سے، تعالو تم سب آؤ، قاتلو تم سب لڑو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اب ادفعو، یا تم سب دفاع کرو، حفاظت کرو۔ اچھا، اب جب جو ہے نا عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کے واپس جا رہا تھا نا، اس وقت جو ہے وہ کچھ صحابہ نے عبداللہ بن ابی سے کہا تھا، جو منافقین کا سردار تھا، کہ تعالو، کہ آجو بھائی ہمارے ساتھ، قاتلو،
तुम सब जंग करो फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वापस ना जाओ, आ जाओ। अब दफाओ, अगर वापस जाना ही है ना तो आके चले जाना, कम से कम जो है वो हमारी जत्था तो काफरों को नजर आएगा ना कि हमें लोग तादाद में ज्यादा है। या इसका दूसरा मतलब क्या है कि अब मदीना जा रहे हो ना तो मदीने में घरों की हिफाजत करना, दिफा करना, ठीक है। इन दोनों मतलब इसके हैं, ठीक है। यानी ये अल्लाह ताला ने उनका जो है ना कौल नकल किया है असहाबा कराम का, जिन्होंने जो है अब्दुल्ला बिन उबई और उनके साथियों से कहा था कि भाई अल्लाह की राह में आके जो है वो जहाद करो या दिफा करो, ठीक है। अब उन्होंने क्या जवाब दिया था अब्दुल्ला बिन अबी पार्टी ने, यानी अब्दुल्ला बिन अबई और उसके जो पार्टी के लोग थे, उन्होंने क्या जवाब दिया था? कालू, उन सब ने कहा, लो अगर नालमू, हम जानते, हमें इल्म होता कितालन, लड़ने का, लड़ाई का, लत्तबा नाकुम, जरूर हम तुम्हारी पैरवी करते, तुम्हारी इत्तबा करते। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने क्या जवाब दिया कि अगर हमें लड़ना आता होता तो हम लाजमी तुम्हारी पैरवी करते। इसका क्या मतलब? Lame excuses दे रहे। लेम एक्सक्यूज तो था, लेकिन ये तंज से भरा हुआ जो है लेम एक्सक्यूज था। कहते थे मदीने में रहते हैं, हाँ, वो अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने कहा था मदीने में रह के लड़ना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारी तो बात मानी नहीं, बाहर में अगर हमें फनूने जंग से क्या दिलचस्पी, हमें तो फनूने जंग का पता ही नहीं है, हमें पता होता हम लाजमी तुमसे लड़ते, हमारी तो बात मानी नहीं गई। ये तंजन वो कह रहे हैं कि अगर हमें लड़ना आता होता हम लाजमी तुम्हारी इत्तबा करते, ठीक है। अब तुम जानो, और वो जो है ना वो छोटी छोटी उम्र के लड़के जाने जो कह रहे थे कि बाहर निकल के लड़ना है, ठीक है। तो हमें तो जंगे फनून जो है ना फनूने जंग नहीं आता, अगर हमें आता होता तो हम लाजमी लड़ते। ये तंजन जो है वो जवाब दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसके जवाब को इसी तरह कोट कर दिया उन लोगों के जवाब को। हम वो सब लिल कुफरी, कुफर के यौमाइज़िन, उस दिन अकरबु, ज्यादा करीब थे, मिनहुम, उनमें से, लिल ईमानी, ईमान की निस्बत। यकूलूना, वो सब कहते हैं, भी अफवाहिहिम, अपने मुंहों से, मा लैसा, जो नहीं है, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में। यानी उस दिन जो है वो ईमान की निस्बत जो है वो कुफर के ज्यादा करीब थे, ठीक है, कुफर कर रहे थे बेसिकली, और वो अपनी मुंह से अपनी जुबानों से वो बात कह रहे थे जो उनके दिलों में नहीं थी। उनके दिलों में क्या था बेसिकली? उनके दिलों में ये था कि अच्छा एहसास हो गए ने, ठीक है, जान लड़न मड़न, साडी जान छड़न, ठीक है, खात्मा हो जाए इनका, उनके दिलों में ये था, ठीक है। खामखा जो है वो वापस नहीं लौटे थे, कुदूरत भरी हुई थी अपने, लेकिन अपने जुबान से वो अल्फाज अदा नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि सियासी मैदान था ना वो भी, ठीक है। तो वो उनके दिलों में जो था वो छुपाए रखा था उन्होंने, और अपने मुंह से जो है वो बात कह रहे थे जो उनके दिलों में बात जो उनके दिलों में बात थी वो अपने मुंह से अदा नहीं कर रहे थे वो बात, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वल्लाहु, और अल्लाह ताला, आलमु, खूब जानने वाला है, बिमा, उसको, जो यक्तुमून, वो सब छुपाते हैं। अल्लाह ताला तो जानता है, अला यालमु मन खलक, क्या वो ना जाने जिसने पैदा की है, ठीक है। वह लतीफुल खबीर, वो तो इंतहाई बारीक बीन जो है खबर रखने वाला है। तो अल्लाह ताला तो जानते थे इनके दिलों में क्या है। यहीं तक पढ़ा जी, यहाँ पर ये हमारा सेशन खत्म हो गया, अबाउट टू एंड। तो आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो